जय जगन्नाथ मु आलोक एडवांस अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। एबे आम कौन करवा ना प्लस टू सेकेंड इयर सोशियोलोजी यूनिट 5 जो बाकी था आज आम आलोचना करदे है। मोर व्यक्तिगत कारण पे मु वीडियो टी आपण सामने को आनी पार रेगुलर अपलोड कर पार्टी तथा बहुत सारा पिला डाउट रहा सर आपड़ कहीं यूनिट 5 टाक अपलोड करना प्लीज यूनिट 5 टाक अपलोड कर दिंतु। ठीक अच्छे मुझे बहुत दुखित मोर किसी पर्सनाल इश्यू था जो कि आप सामने को वीडियो आनी पार्टी आबे मुझे यूनिट 5 टाक आज आलोचना करदेवी है। यह पूर्व गोटे रिक्वेस्ट करी आपण मैंने जहाँ भी बही देखुं टेक्स्ट बुक देखुं जो भी सोर्स आणुंट ठीक अच्छे आणतु कि मुझा देना से कौन प्रकार पर्सनाली आपण सहित मुझे बिजनेस करने डील पे देनी है। मोर निजर एक्सपीरियंस सहित मुझे भी मोर लास्ट ईयर जिते सब रहा तार एक्सपीरियंस को थ्रू मध्यम मुझे साहाय्य करना चाहूँगी। ठीक अच्छे आपण मैंने मत सार बोली सम्मान दूसरी से मोप बहुत बड़ माने बहुत बड़ कथा तेणुक तारी माने से कथा को नहीं से माने आपण मानकर से भल पाइबा को लेकिन ही मु आगु को आपण मानक साहाय्य करने आसुची कौन प्रकार मोर व्यक्तिगत बिजनेस ही नहीं है। से कहूँ आपण मैंने मोर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड देती आग प्रायोरिटी दिंतु बारंबार पढ़ु कहीं सर्ट्रे जब आपने एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पाया चाहते तो मो वीडियो गुड़िक बेस्ट आसो है। ठीक अच्छे तो यह रिलेटेड आउ जहाँ प्रोब्लेम रुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटाक्ट नंबर दे दीजिए आपने निजे निजे कंटाक्ट करके मेसेज करेंगे है। जदि से इमरजेंसी है तो मेसेज करके आपने निजर डाउट को क्लीयर करेंगे। मुझ सदा सर्वदा आपर सेवा करने मुझ सदा सर्वदा प्रस्तुत अच्छी। ठीक अच्छे आउ डेरी करवानी आम यूनिट 5 सोशियोलॉजी यूनिट 5 बेस्ट 2 1 3 मार्क्स को अति सरल भाषा आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न रहा आधुनिकरण कहले कौन बुझ आ लक्षण बा वैशिष्ट्य कौन आम जाना है। प्रथम जाना आधुनिकरण कहले कौन बुझ ना आधुनिकरण कहले मुख्यतः कौन बुझाऊँ ना सामाजिक परिवर्तन को बुझाऊँ। आम जेहेतु गोटे समाज रे रहीचे आम समाज रे समय सहित जो समय परिवर्तन होगा सहित आम समाज रे आम लाइफस्टाइल जो चेंजेस आसूची परिवर्तन आसूची ताकू कहला आधुनिकरण। आधुनिकरण द्वारा कौन कर देश में बास कर समस्त लोक मान सामाजिक जीवन में अर्थनैतिक जीवन में धार्मिक दिग गुड़िक परिवर्तन को बुझाऊँ। माने आम सामाजिक दिगरे अर्थनैतिक दिगरे सबू दिगरे कौन कर चेंजेस आसूची है। देखिदेव 5 वर्ष तले जहाँ थिला बर्तमान भी 5 वर्ष पर देखे एबे देख जहाँ भी किसी ना किसी चेंजेस हो कहीं ना यहीटा ही कहती सामाजिक परिवर्तन। यहाँ केमी ना मॉडर्नाइजेशन द्वारा आमर आधुनिकरण होगा फल कौन कराला ना जोटा कि बर्तमान जोटा जोटा कि से नुआ जिनस हो सृष्टि होती यह केवल आधुनिकरण होगा द्वारा देती यह एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन बोली कहीपर। यह कौन कर लाटिन शब्द मोडरू आसी जार अर्थ हूँ जस्ट नाउ है। ये मन रखी था। नेक्स्ट रोचे आधुनिकरण लक्षण कौन ना यह एक जटिल प्रक्रिया कहीं जटिल प्रक्रिया कहला टी आलोचना करवा ना आधुनिकरण एक जटिल प्रक्रिया अटे जहाद्वारा मानविक चिंताधारा क्रियाकलाप चालीचलणी आदि समस्त दिगरे परिवर्तन बुझाए। माने जटिल एथि कहला कहीं सरल कहीपर कहीं ये मानविक चिंताधारा को परिवर्तन करुच्ची आमर क्रियाकलाप चाली चलनी आमर लाइफस्टाइल को चेंजेस आणुची किसी नुआ जिन सृष्टि करुच्ची आमर लाइफ को आहरी आगु को माने कौन आगु को आहरी प्रोग्रेस करुच्ची। तेणुक यहाँ एक सरल प्रक्रिया नुहे या आम जटिल प्रक्रिया बोली कहीपर कारण ये आम चिंताधारा क्रियाकलाप चालीचलन में बहुत परिवर्तन पकाउछि। नेक्स्ट रहा यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया कौन रहा यह एक कौन विश्वव्यापी प्रक्रिया कहीं एक विश्वव्यापी प्रक्रिया कहला टी आलोचना करवा ना आधुनिकरण प्रथम यूरोप देश में सृष्टि होता समग्र विश्व में यह काया विस्तार करता। तो प्रथम ओरिजिन होता कौटी ना यूरोप महादेश आसला तापर समग्र विश्व में जेहेतु काया विस्तार कला तेणुक यह विश्वव्यापी प्रक्रिया बोली कहला। कहीं विश्व को व्यापिला कारण सी सेतिकी भैल्युएबल थिला बोली सेतिकी से मन कौन कर इम्पैक्ट पकाउछि बोली सब विश्व को ताको आकर्षित कला ना विश्व आड़े सबू देश विदेश सबुआड़े एरा व्यापिलानी है। तो प्रत्येक क्षेत्र में काली जहाँ पारिवारिक थिला ताहा आज आधुनिक हो जाइछि जोटा आगे कौन करता पारिवारिक थिला पारिवारिक माने जोटा इंडिविजुअल थिला जोटा कि मनुष्य निज निज घरे तैयारी करथला वर्तमान सेटा कौन करछि ना आधुनिक फल आधुनिकता फल जंत्रपाति फल से कौन कर सारा विश्व को आसलानी लोकलोचन को आसलानी समस्त जाना पाँच। ठीक अच्छे तो केवल एटा मॉडर्नाइजेशन द्वारा कौन है संभव हो पारे। नेक्स्ट हूँ यह एक वैप्लविक प्रक्रिया। वैप्लविक प्रक्रिया कौन देख यह एक वैप्लविक प्रक्रिया अटे जहाद्वारा ग्रामीण कृषिभित्तिक संस्कृति शहरी शिल्पभित्तिक संस्कृति में रूपांतरित होछि।
देख जितेबले कि तुम लाइफस्टाइल चेंजेस करने किसी कौन कर किसी आइडिया लगाऊच बा तुमको संग्राम करा पड़ी तुमको किसी ना कि एफर्ट देवा पड़ी तो सहीटा कहते हैं वैप्लव। तो ये कौन कला ना आधुनिकरण एक वैप्लविक प्रक्रिया एथपाई कहला कहीं ग्रामीण कृषिभित्तिक संस्कृति कौन कला ना चेंजेस है कहते ना सहरी शिल्पभित्तिक संस्कृति में चेंजेस है। देखिदेव आगे सब हाथ में सब माने कौन कराला चाषबास कराला लोक मैंने कोदाल हाणुले लोक मैंने हाथ में गछ पुतुले सबकिछ करुले लोक मैंने हाथ तैयारी खत व्यवहार करुले कि एबे कौन कला ना एत मात्रा मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ीगला जे आस्ते आस्ते मेसीन गुड़िक बाहरीगला विभिन्न प्रकार कीटनाशक औषध बाहरीगला कृत्रिम विभिन्न प्रकार जंत्रपाति बाहरीगला। तो यहीटा कौन कला ना वैप्लव आसगला गोटे चेंजेस आसला है कृषिभित्तिक संस्कृति कौन कराला शिल्पभित्तिक संस्कृति में कन्वर्ट होगा है ये सब पॉइंट मन रख एक्सप्लेन कर आधुनिकरण एक जटिल एवं बहुमुखी प्रक्रिया एथपाई कहला कहीं कौन यार मल्टी माने कौन कर डायमेंशन रे सी ग्रो करुच्ची किए ना आधुनिकरण केवल गोटे दिगरे लिनियर मोड रे सी गोटे दिगरे सी केवल डेभलप करनी आर मल्टी डायमेंशन रे सी कौन कर सी तार डेभलप करुच्ची यही प्रक्रिया परंपरा विरोधी तथा ये औद्योगिकरण नगरीकरण धर्मांतरीकरण इत्यादि अनेक प्रक्रिया कार्यकारी थाए। ये कौन कला परंपरा को विरोधी कला माने जोटा कहते कि छुआ अछुआ जाति प्रथा भेद भावना उच्च नीच यहीटा सी परंपरा जोटा गति करुच्ची ताकू सी तले पकईदेला नाई तुम्हें आसबनी आधुनिकरण कहला माने आम किसी नुआ करवा नुआ करके डेभलप करवा आगू आगू जिते आगू बढ़ी सी प्रगतिशील आगू इम्प्रूव ही कर केबे तलू पकेबनी है केबे स्थिर रही आगू बढ़ी 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 जीव। तो यहाँ को विरोध कला देन औद्योगिकरण आसला औद्योगिकरण माने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ला शहरीकरण बढ़ला धर्मांतरीकरण माने धर्म को सी कौन कला ना गुरुत्व देलानी ये धर्म ना धर्म निरपेक्ष ये धर्म ना कौन प्रकार अंतर पातर अंतर करा है तेणुक यहाँ एक जटिल आउटे कौन बहुमुखी प्रक्रिया कहीपर यह एक निरविच्छिन्न प्रक्रिया यही प्रक्रिया समाज में निरंतर भाव में कार्य कर निरंतर कहले आर अंतर ना आर एंडिंग ना निरंतर भाव में से कार्य करुच्ची कौन करोटे कौन निरविच्छिन्न भाव में कार्य करविच्छिन्न माने केबे भी बंद हेनी कहीं बंद हेनी कहीं आधुनिकरण एमती एक सिस्टम जोटा कि सी कौन करुच्ची ना सदा सर्वदा से कौन प्रोग्रेस करुच्ची आज जहाँ अच्छी काली सी ताहाकू नहीं कि आउ गोटे नुआ जिनिस तैयारी करुच्ची पुणी किसी दिन पर सी पुणी आउ गोटे नुआ जिनिस तैयारी करुच्ची तो सी आगू आगू सी कौन कर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी सी प्रोग्रेसटा को कौन कर आगू को बढ़ी बढ़ी नौची है तो ये सी निरविच्छिन्न प्रक्रिया आईटा गोटे कौन यहाँ निरंतर प्रक्रिया कहीपर आह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया आउ गोटे कौन पॉइंट रहा यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया यही प्रक्रिया सुव्यवस्थित भाव में समाज में परिवर्तन सृष्टि करता समाज में परिवर्तन आनी था है यह एक सार्वजनीन प्रक्रिया कारण अल्प बहुत समस्त समाज में यही प्रक्रिया देखा मिलता है मन रख यह एक सार्वजनीन प्रक्रिया कारण अल्प बहुत समस्त समाज में यही प्रक्रिया देखा मिले है यह एक कौन सार्वजनीन प्रक्रिया आउ समस्त पाखे प्रक्रिया देखा मिले समस्त या आकर्षित होलानी समस्त सबू देश सबू नागरिक आधुनिकरण आड़े कौन कर अग्रसर होगा लगे है यह एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया परिवर्तन केवे हम ना यही प्रक्रिया चक्रिकार गति देखा जाए था यह सर्वदा विकास दिगरे परिवर्तन आनी था तो ये सब डेभलप करता है विकास दिगरे करता ये केबे भी तलू खसी न था केबे भी से निम्नगामी हुए सब कौन कर आगू चले अपरिवर्तन सी परिवर्तन केबे भी हुए ना से आगू सेम चले है तो आम जाइले आधुनिकरण भल भल पॉइंट सब आम आज आलोचना कले जोटा कि क्वेश्चन आसार चांस बहुत अच्छे है तो ये आम कौन करवा नेक्स्ट क्वेश्चन जावा कौन रहा नगरीकरण कहले कौन बुझ यार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर बा लेख नगरीकरण कौन ना नगरीकरण जदि आउटे अन्य एक भाषा जाना सेटा हूँ कौन ना सहरीकरण नगरीकरण कहले कौन बुझ ना सांप्रतिक जुगरे अधिकांश लोक मैंने सहरांचल प्रति अधिक आकृष्ट हो ग्रामांचल छाड़ी सहर में आसी बास करुँच तो आजिकल समय कौन कर जुग पर जुग चेंज होगा लगे तो अधिकांश लोक कौन कर सहर प्रति आकर्षित होलानी तो ग्रामांचल छाड़ी सहर में कौन कर बसवास करने पसंद कर जनसंख्या दृष्टि देखा गले सहर में बहुत लोक बसवास कर देख सहर सब प्राय लोक सहर में पसंद कर कहीं ना जीवा आसवा गमनागमन सुविधा स्वास्थ्यगत सुविधा शिक्षागत सुविधा खाद्य पानीय सुविधा रहीबार सुविधा तो सब प्रकार सुविधा जेहेतु मिलूँ तो लोक मैंने सहर में रहा पसंद कर विभिन्न प्रकार रोजगारक्षम भी हो पार्टी तो ये सहर कौन आड़ को अभिमुख कर नगरीकरण बा सहरीकरण कहले जोठार अर्थनैतिक संपर्क देखा जाए जोठार लोक मध्य वृत्तिगत अर्थनैतिक सांस्कृतिक विश्वास पद्धति व्यापक परिवर्तन आनी थाए है सहरीकरण कहला नगरीकरण कहला माने व्यापक परिवर्तन आम सामाजिक दिगरे आम सांस्कृतिक दिगरे है
आमर विश्वास आमर वृत्ति जो कम सबकि डेभलप ही डेभलप तो जितेबले आमर सर्वस्व प्रोग्रेस हो पारुछि सबकि उन्नति हो पारुछि सबकि विकास हो पारुछि तो सहीटा हूँ सहरीकरण तो सहरीकरण आड़ समस्त आकर्षित हे सहर को रे है मुख्यतः शिल्पीकरण जो सहरीकरण सृष्टि होती आउ गोटे पॉइंट कौन कहले ना शिल्प होगा हेतु सहर सृष्टि है सहर कई तैयारी करना लोक जितेबाला रही 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 आस्ते आस्ते अधिक संख्या रहीगला तो सेठी गोटे सहर होगा तो गाँ ही थिला तो गाँव जितेबाला इंडस्ट्री बढ़ीगला इंडस्ट्री बढ़े लोक रहिले तो जेहेतु अधिकांश लोक सेठी रहिले तो लोक रहिबा द्वारा कौन है ना सेठारे आस्ते 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 कौन न्याक है पौर परिषद है तापर पौरपालिका तार पौर निगम आस्ते आस्ते एमती होगी सब आस्ते आस्ते सहर में कन्वर्ट है तो यहाँ रहा सहरीकरण व नगरीकरण डेफिनेसन आम अल्प बहुत आलोचना कले कौन तापर रहा वैशिष्ट्य कौन रहा प्रथम वैशिष्ट्य कौन रहा अणकृषि भित्तिक वृत्ति कौन रहा यहाँ अणकृषि भित्तिक कहले कौन ये कृषि न थाए देखिथब सहर लोक मैंने देखिथब के चाष करते ना से अणकृषि भित्तिक जहाँ भी कम रहा से करेंगे है तो भारत एक ग्राम बहुल देश आम जाचे ग्राम में बास कर लोक प्रधान वृत्ति हूँ कृषि किंतु सहर लोक प्रधान वृत्ति कौन ना से कृषि वृत्ति को लोप कर अणकृषि भित्तिक को आकर्षित होता सृष्टि करता बुझीपाल क्लियर तो सहर मैंने तुम कृषि भित्तिक जीविका कर ना अणकृषि भित्तिक वृत्ति जहाँ रहा कौन कर कार्यकारी कर व्यक्तिवाद कौन देख व्यक्तिवाद कहले आमर कौन बुझे ना इंडिविजुअली समस्ते निज निज कथा चिंता करता है स्वार्थ कथा चिंता करता है व्यक्तिवाद देख सहर में व्यक्तिवाद देखाई थाए सहर बास कर व्यक्ति मैंने केवल निज विषय चिंता करता निजे किपरि भले रे निज परिवार किपरि सुख जीवन यापन कर समूह स्वार्थ कथा चिंता कर व्यक्तिगत स्वार्थ कथा चिंता करता परस्पर कथा चिंता कर खाली निज परिवार निज घर निजे केमती भले रे निजे केमती डेभलप करेंगे यहाँ देखी था तेणुक सहर में यहाँ देखा मिले कौन ना व्यक्तिवाद देखा मिले है तापर है क्षणस्थायी संपर्क आम जाने दी प्रकार संपर्क थाए गोटे हूँ गौण संपर्क आ गोटे हूँ मुख्य संपर्क देखिथब गाँव लोक मध्य गोटे मुख्य संपर्क थाए समस्ते भाई भाई रुहति पड़ोशी ताकर भाई दादा खुड़ी है जेजेबापा जेजेमा है समस्ते आत्मीयतार परिचय दी था गोटे परिवार रही था आउ सुख दुखे समस्ते कौन करती साहय करता किंतु सहर में बहुत कम देखा मिले क्षणस्थायी संपर्क से संपर्कटा से माने कौन लंग लास्टिंग कौन थाए से कौन अधिक समय पर्यंत भैलिडिटी न थाए तो क्षणस्थायी संपर्क कहले आमर गौण संपर्क भी कहीपर तो सहर में अधिकांश देखा मिले जोटा को नगरीकरण बोली कहूचे क्षणस्थायी संपर्क देखा मिले सहरांचल लोक निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं एकत्र होता से निर्दिष्ट माने लक्ष्य किसी निर्दिष्ट लक्ष्य पूर्ण करने एकाठी था लक्ष्य पूर्ण होगा तो से कौन करे निज निज स्थान को लक्ष्य हासिल पर से कौन करती अलग हो जाती तो यहाँ एक प्रकार कौन गोटे प्रकार क्षणस्थायी संपर्क आम कहीपर क्लीयर होगा तो सहरांचल देखा मिले तुम चाहिए अलग अलग पॉइंट को तुम लिखिपर किसी असुविधा नहीं है तो ये कौन रोचे ना जगतीकरण किपरि स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकाउछे देख आम फास्ट कौन पढ़ले नगरीकरण पढ़ले तापर आधुनिकरण पढ़ले एवं पढ़ा कौन जगतीकरण कौन फास्ट आम स्वास्थ्य उपर कहीं प्रभाव पकड़ा पढ़ेली फास्ट आम पढ़ानी कि जगतीकरण कौन देख जगतीकरण को आम आगू आलोचना करवा तथापि यहाँ जेहेतु क्वेश्चन आसूसी तो टी आलोचना करदे जगतीकरण कहले आम ग्लोबालाइजेशन को बुझाऊँ जगतीकरण कहले विश्व को गोटे बजार बोली भाविबा जगतीकरण अर्थ अन्य एक अर्थ हूँ कौन ना समस्त को सबू विश्व को कौन कर एकत्रित करवा है ये मुक्त बजार अवस्था करवा अर्थनैतिक दिगरे सामाजिक दिगरे सबू देश को गोटे बजार भाविबा है यहाँ कहते जगतीकरण है तो जगतीकरण स्वास्थ्य पर कौन प्रभाव पकाउछि देख जगतीकरण कहले मुख्यतः मुक्त बजार अवस्था को बुझाए एवं समग्र विश्वर अर्थनीतिर एक एकीकरण प्रक्रिया को बुझाए मैंने समग्र विश्वर जिते सब अर्थनीति रहा सी एकीकरण एक है जगतीकरण होगा फल यह मानव स्वास्थ्य उपर कौन करुच्ची ना गभीर कौन करुच्ची एक नकारात्मक प्रभाव पकाउछि देख यहाँ मानव समाज पे एक नकारात्मक प्रभाव आम जाने दी प्रकार प्रभाव अच्छी किंतु एठी मनीष खराब प्रभाव पकाउछि कहीं देखिए देख जगतीकरण प्रभाव फल गोटे देश लोक मैंने अन्य देश को निजुक्ति सुविधा सुजोग अभिलाष अन्य देश को यात्रा करते देख तुम मनकर इंडिया बास कर तुम गल कौटी ना यूएसए को गल कहीं जीव किसी कम अधिक टंका ना बुलिया जीव जेहेतु तुम गोटे अलग देश को जाओ अलग महादेश को गला भाया हाँ तो सेठा गल मैंने कौन तुम बुलिया जीव ना
ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ତୁମେ ଯିବ। ତ ସେଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ମାନେ ତ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ନିଜ ଦେଶକୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କଲା ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ଫଳରେ ସେ ଦେଶରେ ରହଣି ଚାଲିଚଳଣି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଦି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଅ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଯିବ ସେ ଦେଶ ସେ ଫଳ ଖାଇବ। ତ ଯିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲା ସେ ଚାଲିଚଳଣିକି ଯିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇ ଦେଶରେ ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ତ ଏଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାକୁ କ'ଣ କରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ ହେଇପାରିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନା। ତ ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ କହୁଛି, ଜଗତୀକରଣ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ, ତ ସବୁ ଦେଶକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରଖିବା ଜଗତୀକରଣ କହୁଛି ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ରହିଲା ତ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ କିଣିଲା, ଯେମିତିକି କୋଭିଡ୍-19ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। କୋଭିଡ୍-19ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି କରୋନା ହେଲା। କରୋନା କ'ଣ ମନକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, କାହିଁକି? ତ ସେଠି ତ ଆମ ଦେଶରେ ନଥିଲା, ତ ଚାଇନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଆମ ଦେଶ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ଗଲାକୁ ସେ ଆଣିଲା। ତ ଏଇ ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବରୁ ପଡ଼ିଲା, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପିଲା କେମିତି ନା, ଲୋକ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଚଳଣି କରୁଛନ୍ତି ମିଶୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଲା। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହେଲା। ସରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜଗତୀକରଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ଭାରତରେ ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ଜଗତୀକରଣର ମାନେ ବୋଥ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଭାରତ ସମାଜରେ ଜଗତୀକରଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଭାରତରେ ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ସେଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଲା, ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଏହା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟକୁ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଥା ଉଠେଇବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଥା ଉଠେଇବ ହେଲା। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥା ବୁଝେଇବ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବୁଝେଇବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏହା କ'ଣ କରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକୀକରଣ କରେ ହେଲା। ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଏ, ସୋର୍ସ ବଢ଼ାଏ, ଏକଜୁଟ କରାଏ ହେଲା। ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ଭର କରିବ, ସିଏ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବ, ତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଜଗତୀକରଣ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଡିଲ୍କୁ ନେଇକି କରିଥାଏ ହେଲା। ମନକୁ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ଜଗତୀକରଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି 1, 2, 3, 4 ଏ 4ଟା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ସେ କହୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରୁନାହିଁ। ଆର ଜଗତୀକରଣ ହେଲା ଫଳରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ବାହାର ଦେଶର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତ ହାତ ତିଆରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଉ ରହିବ କି? ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଜଗତୀକରଣ ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କଲା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ଘଟିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯଥା ଛପା, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟୋକେଇ, ବିଛଣା ଆଦି ନଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ତ ଏକ ପ୍ରକାରର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କଲଚର ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି, ଏଠି ବିଶ୍ୱ କଥା କହିଲା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ହେଲା, ଅନ୍ୟଠୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ଆମ କଲଚର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମ କଲଚରଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛେ। ସେମିତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେଶର କଲଚରକୁ ନ ନେଇକି ଆମ ଦେଶର କଲଚରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ତ ସିଏ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ଜନ୍ମ ଦିବସ ହେଲା ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରେମ ଦିବସ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ,
ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ସମୟ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଲା। ତ ଜନ୍ମଦିବସ ଗୋଟେ ପାଳନ କରିବା, ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିବା, ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ପାଇଁ ଆମେ ମହମବତୀ ଜଳାଇବା, ତାକୁ ଲିଭେଇବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ତ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ଆଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଜନ୍ମଦିନକୁ ମେଳା କରୁଥିଲେ, ପାଲା କରୁଥିଲେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଏଇଟା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା କୋଭିଡ୍-19 ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୁଝେଇଲି, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ'ଣ ରହିଛି, ଶିଳ୍ପାୟନର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶିଳ୍ପ ଆଧୁନିକରଣ ପଢ଼ିଲେ, ଜଗତୀକରଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆମର ଶିଳ୍ପୀକରଣ ବା ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆମର ଆଧୁନିକରଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଜଗତୀକରଣ ପଢ଼ିଲେ, ସହରୀକରଣ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା। ଦେଖ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ 1760 ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଦେଖା ମିଳିଲା। ଭାରତର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ଶିଳ୍ପୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ମାନେ ଭାରତରେ କ'ଣ କଲା ନା, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସଂସ୍କୃତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବନଶୈଳୀରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ କଲା ନା, ଭାରତରେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ କହିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରାକ୍ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରୁ ଆଧୁନିକ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ, ଭାରତ କ'ଣ କଲା ନା, ପ୍ରାକ୍ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କ'ଣ କଲା ନା, ଆଧୁନିକ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମାଜକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏଇଟା ଶିଳ୍ପାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ହେଲା। ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିଲା, ଶିଳ୍ପପତି ହେଲେ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ କଲା ନା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା ନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ସହରୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ନା, ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସହର ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନୁହଁ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସହର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲା ହେଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦ୍ଧତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ କଲା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା। ତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଫଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହସ୍ତକୃତରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବା ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଦେଖ, ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିଲା, ଯନ୍ତ୍ର କାମ କଲା, ଲୋକମାନେ ହାତ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯନ୍ତ୍ର କାମ କଲା। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ 10ଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା ନା, ବଜାରରେ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଲା, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଏଇଟା କମ୍ ସମୟରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ, ଅଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ଦାମରେ ବା ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ କ'ଣ କଲା ନା, ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଲା। ତ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲା। ତ ଭାରତ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦେଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା, ତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ତ ଏତେ ବଡ଼, ଯେଉଁ ଚୀନକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଭାରତ, ତ ଛୋଟିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କି ନା, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଧୁନିକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସହରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ, ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିଲା ନା, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଲା, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କମିଗଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସହରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ରହିଲେ, ସହର ଯେତିକି ଥିଲା ନ୍ୟାକ୍ଟା ହୋଇଗଲା, ପୌରପାଳିକାର ପୌର ନିଗମ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ହୋଇଗଲା
ହେଲା। ତ ଶିଳ୍ପାୟନ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମଠାରୁ ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ଆକାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ବା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲିଖିଦେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲା ନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ହେଲା, କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି କଳକାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ହେଲା। ତ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବଜାରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଜି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତାପରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ। ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଶ୍ରମକୁ ମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଗଲା। ଏଇ କାମ ଇଏ କରିବ, ସେଇ କାମ କରିବ, ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି କାମଟା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଅତି ସରଳ ହୋଇପାରିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଛେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା। ବଜାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ବଜାର ଥିଲେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ ନା। ତ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଶିଳ୍ପାୟନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତର ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଭାରତର ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ, ଆଉ ତା'ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା, ହାଲକା ଫୁଲକା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଗତୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହି ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଜଗତୀକରଣକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 1980 ମସିହାରୁ ଭାରତ ଏହି ଜଗତୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ 1991 ମସିହାରୁ ଭାରତ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 1980 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲା ନା ଭାରତ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଡପ୍ଟ କଲାନି। କିନ୍ତୁ 1991 ମସିହାରେ ବହୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କ'ଣ କଲା, ଏହି ମତବାଦକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଆଡପ୍ଟ କଲା ହେଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜଗତୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଦେଖ ଭାରତ କ'ଣ କଲା ମହାଚାଲାକ, ସେ କ'ଣ କଲା ଜଗତୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି। ଭାରତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉନି ହେଲା। ଦେଖିଦେବ ଭାରତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଣୁଛି, କିଛି ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଉ, ନୂଆ ଜିନିଷ କୌଶଳ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଭାରତ କ'ଣ ସତର୍କତା ସହିତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। କେତେକ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜଗତୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଜଗତୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ତ କେତେକ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଜଗତୀକରଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କହିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ଜଗତୀକରଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଭାରତରେ ଏହା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ଏଇଟା ମିଶ୍ରିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏବେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ଭଲ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ନା ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ହେଲା, ଫରେନ୍ କରେନ୍ସିର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ୟୁଏସ୍ ଡଲାରର ଗୋଟେ ଡଲାର ଆମ ଭାରତରେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି କେତେ 90+ ନା କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୈଦେଶିକ କରେନ୍ସିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଫଳରେ ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ରପ୍ତାନି ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ରପ୍ତାନି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେବା, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବାହାରକୁ ଯିବା, ଭାରତକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଆମର ମାନେ ନେଣ ଦେଣ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଜଗତୀକରଣ ହେବା
ଫଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଉଛି ହେଲା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ମଲ୍ଟି ହେଲା, ମଲ୍ଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ହେଲା। ତ ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା, ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା ତ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗଲା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇକି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗରେ କ'ଣ କଲା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଫଳରେ। ଆରେ ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଫଳରେ ସିନା ଦେଶ ଦେଶ ବାହାର କନେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିନିଷ ଗଲା। ତ ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଲା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତିଆରି ହେଲା, ତ ଦାମ୍ ଆଉ ବେଶୀ ରହିଲାନି, ଦାମ୍ କମିଲା, ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ନା। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁଶଳୀ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଲେ, ୱାର୍କର ରହିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ଜଗତୀକରଣ ଫଳରେ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପାଇଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ତ ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ କରିବ ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏଇଟା ବିଲିଭ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ତ ଭାରତ ଆଧୁନିକ ଆଡ଼ିକି ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଆଉ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ, ଦେଖ ଜଗତୀକରଣ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ଧୀର ମନରେ, ସ୍ଥିର ମନରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଶୁଣିବ, ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛେ ସହର କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସହରର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଡେଫିନେସନ୍ ବି ଜାଣିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିନି, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଘନତ୍ୱ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ୍ କଥା। ବିଶେଷୀକରଣ କ'ଣ, ବିଶେଷୀକରଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ, ବିଶେଷୀକରଣ ସହରୀକରଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ସହର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଉଛି, ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଦିଆହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲା, ତ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଅଫିସ୍ ତିଆରି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବିଜନେସ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମସଂସ୍ଥା ସବୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନତା। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିଥାଅ, ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନତା କ'ଣ ନା ସହରୀକରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ସଞ୍ଚଳତା ମାନେ ସଚଳନତା, ସାମାଜିକ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲା ଆଉ ହେଲା। ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିଲା, ଆବେଗ ବଢ଼ିଲା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବଢ଼ିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଅବୈୟକ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଅବୈୟକ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କ'ଣ, ସମ୍ପର୍କଟା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୌଣ ସମ୍ପର୍କ, ସେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ ନୁହଁ, କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହଁ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳରେ ଅବୈୟକ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଏତିକି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ଅଣକୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି। ଏଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ତ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବି ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଯେତିକି ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ସେତିକି ମନେ ରଖ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ସୋର୍ସ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍, ତୁମେ ଏଇଟା ରଖିଥାଅ। ୟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନିଜର ଆନ୍ସରକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ଆକୁ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା, ତ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ଆସିଲା, ତ ଆକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିକି ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ତ ମୁଁ ଆଉ 8-10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବ, ତ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବି, ଆଉ ମୋ ଗ୍ରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।